नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आजिर कंटेंट रही जीवन रे केबे भी दुईटी जिनिस हाथ छड़ा करबनी। गोटे होची घरर छात आ गोटे होची बापांको हाथ। कहीं कहूँ ताहा तो निहाती जानिबा ए वीडियो रे बहुत सुंदर कंटेंट, बहुत किसी शिखिया पई ए कंटेंट रे आपन को मिलिबो। बहुत सुंदर वार्ता रही, कंटिन्यू रहंतु, वीडियो को स्किप करंतुनी। बहुत सुंदर मेसेज रही। तापर कहि रखछि सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। मु नमिता स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को। सांग माने केमिति अछंती आशा करूछि आपण माने बहुत भले थिबे, मु भी बहुत भले अछि। आसंतु आउ डेरी करिबानी सब्सक्राइब करंतु। आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। हां सांग माने जीवन रे दुईटी जिनिस केबे हाथ छड़ा करबनी। गोटे तो मु कहली घरर छात। कहीं कहूँ घरर छात देखंतु, जदि आपनकर घरर छात उड़ी जाए ताहले आपण वर्षा हेले ओदा हो जिवे। माने कौन जदि आपनक घरे घर नथिबो ताहले आपण रहिया भाई आपनक पाखरे स्थान नहीं। खरा खाइबे, वर्षा खाइबे, शीत खाइबे, देह को कष्ट हबो। खरा बाजिबो, वर्षा बाजिबो, वर्षा बाजिले देह खराब हबो, शीतरे आपण थरिबे। तो रहिबा पई निहाती घरटीए तो दरकार, घर छात दरकार। ठीक अछि। तो एई दुईटी जिनिस, गोटे तो घरर छात आपण जदि आपन पाखरे नथिबो बहुत कष्ट पाइबे, बहुत बहुत हैरान। जो मन का पाखरे घर नहीं ना, जो माने झुपुड़ी रे रहउचंती से माने एक्चुअली आर कथार अर्थ बुझी पारिबे। जो माने बिल्डिंग घरे रहिचंती से माने बुझी पारिबे कि नहीं मु तो जानिनी आपण कोन भाबुचंती मो कथा सुनी करी। किंतु मु सबु बळे कुहे दीटा जिनिस आज्ञा, दीटा जिनिस केबे अणदेखा करिबेनी, केबे हाथ छड़ा करिबेनी। गुटे होची घरर छात आ गोटे होची बापांको हाथ। काहे की कहूची बापांको हाथ मने रखंतु। कहीं ना जिते पर्यंत बापा थांती आपन साथी रे हैला, आउ आपन को किछि कष्ट सहिबा पई पड़े नहीं, किछि कष्ट से जणैबा दियंतिनी। घरर अभाव कौन आपन जानी पारंतिनी। आपन भल पोशाक पिंधंती किंतु बापा सेई छिंडा सार्ट। आपन भल जता पिंधंती बापा पाखरे छिंडा चप्पल थिबो। आपन को दामी वस्त्र पिंधंती किंतु बापा 200-300 टंकिया सार्ट टे पिंधाय। आपन पाखरे भल गाड़ी थिबो किंतु बापा पाखरे गोटे भंगा साइकेल। हाँ आज्ञा, तो आपनकर सबु अभाव बापा पूरण कर दियंती हैला। कहीं ना बापा से सबु दुख कष्ट सही जाए। से सबु बळे चाहे मो छुआर मुंड ऊपर छातटिए थाउ, आउ तार किछि अभाव न थाउ। माने बापा जे पर्यंत आम साथी रे अछंती, बापांकर हाथ जे पर्यंत आम पाखरे अछि से पर्यंत आमे केबे भकिला रहिबुनी कि आमे खरा वर्षा आमको छुईबनी। कने बापा आम पई गुटे घर करि देई थाए। आमर खाइबा पीवा कथा से बुझी दिए। निजे से खाए न खाए, निजे भल पिंधे न पिंधे, किंतु आम पई से करे। से छिंडा वस्त्र से पिंधि थाए किंतु आम पई भल वस्त्र आनी देई थाए। से परा बापा हैला। सेइथि पई कहा जाए पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप। कहीं कहा जाए भगवान को सहित बापा को तुलना करा जाए आज्ञा, से ईश्वर। तो किंतु आजिकल दुनिया रे पिला माने कौन करूछंती बापा मान को सहित। बापा को भलरे टिके स्नेहरे कथा भी हो नांती। समय देवा तो दूरर कथा। थरे भी जो पचारंती बापा तुमे केमिति अछ, तुमे भल अछ, तुम देह भल अछि ना बापा, बापा तुमे खाइछ ना, बापा तुमको मिस करूची, बापा मु तुमको बहुत भल पाए। एतिकी कथा शुणिले ना से बापार आखिरु खुशी धार लुह झरिबो। खुशी रे लुह। बहुत लोक थांती खुशी रे कांदंती आज्ञा। मु जतले ए कथा इमोशनल हेई होची कहबा पूर्वरु जे कहीं ना मने पड़ी होची मो बापा कथा भी। मु भी दूर रे अछि आज्ञा, ओडिशा बाहर रहउची। आपन को तो आगु जणैची मु ओडिशा बाहर रुहे। दीर्घ 9 वर्ष हलाणी, 8-9 वर्ष हलाणी मु ओडिशा बाहर रहउची। वर्ष 2 वर्ष रे थरे जाए तो बापा से तो देखा हुए।
ବର୍ଷେ ଥରେ ଯାଏ, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଉଠିଛି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହୁନି ଆଜି। ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଘରର ଛାତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ହାତ। ବାପାଙ୍କ ହାତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେତେ କଠିନ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା। ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନା। ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚଉବାହାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ପିଲା ଥିଲେ, ଆପଣ ଥୋଡ଼ି ନା ଟେନସନ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଘରକୁ କ'ଣ ଆସିବ ସଉଦା, କ'ଣଠୁ ଆସିବ ପଇସା, କ'ଣ ରନ୍ଧା ହେବ, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ସବୁ ଟେନସନ୍ ବାପା ନେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ କିଏ ନିଏ? ବାପା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ବାପା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ପରମ ତପ। ଆଜ୍ଞା, ତ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାପା। ବାପା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେନି, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ଡାକି କରି ପୁରୀ, ଭୋଜି, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ମାଛ ପୁରା। ଆରେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ଟିକେ ଭଲରେ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଲୁନି, ହେଲା, ବାପାକୁ ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବାହାରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ନା ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ବାପାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକରି ଧୂପ ଗେଞ୍ଜୁଛି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବେ ଆଣିକି ଦେଇନୁ। ବାପା ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ? ଆପଣ ତ ସେଇ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଣିବେ ନା, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଣିବେ। ହଁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆକୁ ବି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ବାପା ଗଲା ପରେ କେଉଁ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଥିଲେ, ହେଲା, କେତେ କଥା ସେ ବୁଝି ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। ତ ବାପା ବୟସ ହେଲେ ବି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବି ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ନା, ବାପା କାନ୍ଧରେ ବସାନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ କାହିଁକି କାନ୍ଧରେ ବସାଏ ବାପା? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ବାପା ଚାହେଁ ମୋ ଛୁଆ ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ। ତା ଉପରେ ବସାଏ ସବୁବେଳେ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ, ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ନାଁ କମଉ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହଉ। ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ତ ବସାଇବା ଦୂର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଶୁଣିଗଲେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ବି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 100ରୁ 8ଟା ପୁଅ ବାହାରିବେ, ସରି 10ରୁ 8ଟା ପୁଅ ବାହାରିବେ, 10ଟାରୁ 8ଟା ପୁଅ, 100ରୁ ତ 80ଟା ପୁଅ ଏମିତି ବାହାରିବେ। ବାପାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଅ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମା' ଜନନୀ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା' ଆମକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ଖାଉଥିଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମା ଆମର ସେବା କରେ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଉପରେ ସେତିକି ଟେନସନ୍ ଆସିଥାଏ। ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବ କ'ଣ, ମୋ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ, ମୋ ଛୁଆ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ମୋ ଛୁଆର ଫିସ୍ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ମୋ ଛୁଆର ଗାଡ଼ି କେଉଁଟା ଆସିବ, ମୋ ଛୁଆର ମୋବାଇଲ କେଉଁଟା ଆସିବ, ମୋ ଛୁଆର ସାଇକେଲ କେମିତିକା ଆସିବ, ମୋ ଛୁଆର ଯେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସବୁ ଟେନସନ୍ ବାପା ନେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ତ ହକଦାର ସେ ଛୁଆଠୁ ଟିକେ ମଝିରେ ଯେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିଗଲେ ବି ବାପା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାପାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମାନୁଛି ଆପଣ ଏବେ ଛୋଟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କାଢ଼ିପାରିବେନି। କାଢ଼ନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାନେ ଠିକ୍ ନଡ଼ିଆ ପରି ଉପରୁ ଟାଣ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଖଟି କରି ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଟାଣ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଭିତରଟା ଯେମିତି ମଲେଇ ଭଳିଆ ପୁରା ସଫ୍ଟ, ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସେମିତି ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କଡ଼କ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ସଫ୍ଟ। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ଆଉ ନିଜ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଘରର ଯଦି ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଏ ନା, ଆପଣ ଭିଜିଯିବେ, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓଦା ହେଇଯିବ। ଯଦି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଟା ଓଦା ହେଇଯିବ। ତ ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗାଡ଼ି ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଗାଡ଼ି ସୁନା ଦରକାର ଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଯବାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲରେ ଆମ ପୁଅମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ହେବି, ନମିତା ମୋ ନାମ ଆଜ୍ଞା, ବାପାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଏତିକି ହସିକି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ବାପା ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଦେଉଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପାମାନଙ୍କ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କେଉଁମାନେ ନିଜ ବାପାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭଲ ପାଅ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ରହିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ।